5 to দিয়া আছে যে as one moves from the equator to the poles along meridian, the variety of plants and animal increases, the variety of plants and animal decreases, the variety of plants increases and animal decreases, the variety of animals increases and plant decreases. So এইটো যেতিয়া হয় যেতিয়া ইকুৱেটৰৰ পৰা কোনোবা এজনে যদি পলছলৈকে মুভ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় প্লেন্টছ আৰু এনিমেলছটো ডিক্ৰিজ হয় তাৰ মানে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 2 টো কাৰেক্ট হ'ব দ্যাট ইজ অপশ্যন বি next to 26 to the Assam government signed MOA with 3 entities for setting up 2 high performance sports training and rehabilitation center in the state. The memorandum was signed with Abhinav Futuristics Private Limited Oil and NRL. So kuntuta place ot hoy etu hudise ei center geta hobo Guwahati or Jorhatot, that is option D. Next to koise examine the following statement. The Kaziranga National Park and Tiger Reserve is in between Brahmaputra and Kolodoli Hills. The flood water in Kaziranga helps to get rid of unwanted plants like water hyacinth. The flood water in Kaziranga function as a breeding ground for fish. The animal of Kaziranga moves towards safer and higher grounds in the Karbi Anglong Hills during floods. So, etu question monot rakhibo je Kaziranga khonor jodi ami location to sao কাজিৰঙাখন আমাৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কলডিল হিল নহয় মিকিৰ হিলছ বা কাৰ্বি হিলছৰ মাজত তো এইটো আমাৰ ৰং হয় বাকি যিকেইটা ষ্টেটমেণ্ট আছে যে এইটোৱে চাওক আমি যিটো ফ্লাড ৱাটাৰ আছে সেইটোই আনৱান্টেড প্লেন্টছ যেনেকৈ ৱাটাৰ হাইচিন্থ এইবোৰৰ পৰা মানে ৰক্ষা কৰাত হেল্প কৰে প্লাছ ফ্লাড ৱাটাৰ ফিছ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু যেতিয়া ফ্লাড হয় কাজিৰঙাখন যেহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আছে বা কাৰ্বি হিলছৰ মাজত আছে তেতিয়া হৰণে যেতিয়া ফ্লাড হয় কাৰ্বি আংলং হিলছত এনিমেলছবোৰ পাইছে তাৰমানে 2, 3, 4 কাৰেক্ট আৰু মানে অপশ্যন নম্বৰ আমাৰ হ'ব চি নেক্সট 28 টো কি কৈছে 28 টো কৈছে যে দ্য জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন অফ গুডছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এক্ট ৱাজ লঞ্চ ইন ইণ্ডিয়া ইন 1999 তাৰপিছত কৈছে Assam received GI tag for Gamusa 5 years after the application was made. Aru koise the process of application for GI tag of Gamusa was filled by Institute of Handicraft Development of Jorhat district. The certificate of GI tag has been awarded for Gamusa as on 16 July 2017. So here incorrect statement hudisa aru incorrect statement to amai hoise 3 aru 4 baki duta correct. That is option number A. Tarasot koise the Assam project on forest and biodiversity conservation is implemented by Foreign Development Agency which aims to restore forest ecosystem. What is the short form of the name of this development agency? Tamane Assam for amar Assam project যেটো forest or biodiversity conservation ot ase eto ta forest foreign development agency loise eta foreign development agency naam to hudise aru eta naam keta শৰ্টত দিছে তো এইটো ননত ৰাখিব AFD বুলি কয় AFD হৈছে এজেন্সি ফ্ৰেঞ্চাইজ টি ডেভেলপমেণ্ট আৰু এইটো ফ্ৰান্সৰ ফালৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ হয় সো নেক্সট হৈছে 32 হৈছে সুধিছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং কাণ্ট্ৰিজ আৰ টু হোষ্ট যেটো আমাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2026ত হ'ব এইটো কোনে হোষ্ট কৰিব আৰু সেইটো হোষ্ট কৰিব US কানাডা আৰু মেক্সিকো ফাংচনে 31ত সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট in the context of green revolution is true. So green revolution or kotha hudise it is confined to rice only, it is confined to wheat only, it is confined to green vegetation only, it is confined to oil seeds only. Actually green revolution rice aru wheat dutai mane kora hoisil green revolution actually asile ki amar jate production মানে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ে তাৰ কাৰণে হাই ইল্ডিং ক্ৰপ কিছুমান ইউজ কৰা হৈছিল ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ইউজ বঢ়োৱা হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত MS স্বামীনাথন আছিলে তেওঁ এইটো ক্ষেত্ৰত মানে আগভাগ লৈছিলে তো এতিয়া আমি ইয়াতে যেটো কোনটো বেছি প্ৰডাকশ্যন যদি হৈছে বুলি আমি ভাবো তেতিয়াহলে আমি ক'ব লাগিব এইটো হুইটৰ কাৰণে কৰিম বুলি কম তো নৰ্মেলি ৰাইচ আৰু হুইট দুটাই কৰিছিল কিন্তু কতবা কেতিয়াবা যদি কুৱেশ্যনত হুইট অপশ্যনটো নাথাকে ৰাইচ আহে তেতিয়া ৰাইচটো ঠিক কৰিলে হ'ব কিন্তু এতিয়া যেটো হুইটটো আছে হুইটৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি হৈছিল তো এই কাৰণে হুইটটো আমি ঠিক কৰিম তাৰপিছত 32 টোত কৈছে The Economic Survey 2021 claimed that the recovery of the economy from the pandemic was
what do you understand by the V-shape recovery? তো V-shape recovery পৰা আমি কি বুজি পাওঁ? V-shape recovery হৈছে the recovery bounces back quickly from the recession and attains the point before crisis. এইটো হৈছে V-shape definition. তাৰপিছত আমাক 33 সুধিছে so 32 আমাক সুধিছে Atal Innovation Mission includes SETU, seeks to provide and promote a culture of innovation and entrepreneurship. It has two core functions: to support and mentor the innovators to become successful entrepreneurs, to provide platform where innovative ideas are generated. More than 2,400 ATL are being established in schools under AIM. তো ইয়াতে সুধিছে ATL or full form কি? তো ATL or full form to হল Atal Tinkering Labs. তাৰপিছত 34 হৈছে consider the following regarding classification of Indian agriculture on the basis of time and sowing. Rubric of sweeps, potato, gram mustard একেটা rubric of হয় বুলি কৈছে আৰু খাৰিফ ক্ৰপছত ৰাখিছে পেডি, জুট, সুগাৰ কেন, কৰ্ণ, জৱাৰ, বাজৰা আৰু মেইজ. এতিয়া সুধিছে কোনকেইটা মানে ঠিকে আছে নে নাই, মিক্সিংটো ঠিকে আছে আৰু এইটো দুটাই ঠিকে আছে মানে হুইট, পটেটো, গ্ৰাম মাষ্টাৰ্ড একেটা ৰবি ক্ৰপছত পৰে, পেডি, জুট, সুগাৰ কেন, কৰ্ণ, জৱাৰ, বাজৰা, মেইজ এইকেইটা খাৰিফ ক্ৰপছত পৰে. তাৰপিছত 35ত কৈছে যে which of the following pairs are correct? কোনকেইটা pairs correct হয়? কৈছে জোনবিল মেলা থিওৱা ট্ৰাইবে কৰে বুলি কৈছে, তাৰপিছত কৈছে ৱাংলা খাচী ট্ৰাইবে কৰে বুলি কৈছে, পৰাগ ফেষ্টিভেল মিচিং ট্ৰাইবে আৰু এটা দিছে ভেন্দি খেনলাম জয়ন্তীয়া ট্ৰাইবে. তো ইয়াতে মনত ৰাখিব 35ৰ যিটো আছে জোনবিল মেলা থিওৱা ট্ৰাইবে কৰে ঠিকে আছে আৰু ৱাংলা কিন্তু খাচী ট্ৰাইবে নকৰে, ৱাংলা কৰে গাৰো ট্ৰাইবে, গাৰো ট্ৰাইবৰ এটা ফেষ্টিভেল হয়. বাকী এইটো ঠিকে আছে পৰাগ ফেষ্টিভেল, এইটো ঠিকে আছে জয়ন্তী ট্ৰাইব, মানে এইটো মেঘালয়ত চেলিব্ৰেট কৰা হয়. তাৰমানে আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ হৈ গ'ল বি. নেক্সটটো আছে which of the following is correctly matched? কোনকেইটা কাৰেক্টলি মেটচ হৈছে সেইটো সুধিছে যে নামদাং ষ্ট'ন ব্ৰিজ ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে, কাৰেক্ট. তাৰপিছত কৈছে লৰাইগড় কুইন ফুলেশ্বৰীয়ে বনোৱা নাছিলে, এইটো প্ৰতাপ সিংহই বনাইছিলে. থোদৰালি গদাধৰ সিংহ, কাৰেক্ট. বাট গড়গাঁও পেলেচ প্ৰতাপ সিংহই বনোৱা নাছিল, গড়গাঁও পেলেচ গড়গৈয়া ৰজা বা চুকলেংগুঙে বনাইছিলে. তাৰমানে আমাৰ কাৰেক্টত আমি অকল 1 আৰু 3 পালোঁ. 1 আৰু 3 আমাৰ ক'ত আছে? অপশ্যন নাম্বাৰ এত আছে. তাৰপিছত 37টোত আমাক সুধিছে যে কিছুমান বুক আৰু অথৰৰ পেয়াৰ দিয়া আছে, কাৰেক্টলি মেটচ হৈ আছে নে নাই সেইটো সুধিছে. চ' ইয়াতে বনফুল দিছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা, তাৰপিছত স্বৰ্ণলতা দিছে তলুক্ৰ ভট্টাচাৰ্য, এইখন ভুল হৈ আছে. কাঠনিবাৰীৰ ঘাট মহিম বৰে কাৰেক্ট. সাৰথি আছে সত্যনাথ বৰা, তো সাৰথিটো কাৰেক্ট হয়, এইটো কাৰেক্ট হয়, মানে আমাৰ 1, 3, 4 কাৰেক্ট হ'ল, মানে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি হৈ গ'ল. 39 so it is 37 next okay 38. so 38ত কৈছে যে considering the following statement regarding national biofuel policy, India has decided to advance its target of ethanol blending of 20% of petrol from 2030 to 2025-26. Production of biofuels by unit located in special economic zones, export oriented units had been included under the Make in India program. তো আমাক ইয়াতে কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় সুধিছে আৰু এইটো দুটাই কাৰেক্ট হয়, both 1 and 2. তাৰপিছত 39টোত কৈছে যে the New Space India Limited is a public sector enterprise under the Department of Space, Government of India. The 10 in-orbit communication satellites have been transferred from the government to NSIL in 2022. So কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় সেইটো সুধিছে, ইয়াতো দুটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হয়. 42 সুধিছে ozone have been found to highly efficient and effective in disinfecting coronavirus. With respect to the findings, which of the following statements are correct? Ozone is an antibacterial and antiviral agent in water treatment. তাৰপিছত কৈছে ozone effectively sanitizes surfaces against coronavirus after short exposure to low concentration of ozone. Ozone brings about high level of disinfection within minutes, even on surfaces not typically disinfected with manually applied liquid disinfectant. So ইয়াৰে কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় সুধিছে আৰু ইয়াতে গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয়. So option D. 41টোত সুধিছে
was the member of the parliament from Guwahati Lok Sabha constituency in the first Lok Sabha মানে গুৱাহাটী লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি যেটো ফাৰ্ষ্ট লোকসভা হৈছিলে তেতিয়া গুৱাহাটী লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ ফাৰ্ষ্ট মেম্বাৰ কোন আছিলে আৰু এইটো মনত ৰাখিব ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ ফাৰ্ষ্ট মানে মেম্বাৰ আছিলে তাৰপিছত 42 সুধিছে এক্সামাইন দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিলেটেড টু ডুৰাণ্ড কাপৰ লগত ৰিলেটেড কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিছে দ্য ডুৰাণ্ড কাপ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ফুটবল কম্পিটিশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড এছিয়া The Durand Cup 2023 was scheduled from August 3rd to September 3rd. A total 21 teams participated in the Durand Cup 2023. The venues of the Durand Cup were Tripura and Assam. So, it is incorrect. So, here incorrect. Here incorrect. But it is correct. So, it is current affairs. It is important. তাৰপিছত 43 লৈকে আমি মুভ কৰোঁ সুধিছে হু among the following literary figures from Assam was not academically not from the science background তো কোনজন সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় তো ইয়াতে ভূপেন বৰুৱা সায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় ইয়াৰ লগতে আৰু দুটামান কথা কওঁ যে শিলভদ্ৰৰ যিটো নাম আছে তেওঁলোকৰ পেন নেম হয় মানে সেইটো নামেৰে তেওঁলোকে নিজৰ বুকছ বা যিখিনি ৰাইটিংখিনি কৰিছিলে কিন্তু অৰিজিনেল নামটো আছিলে শিলভদ্ৰৰ নামটো আছিলে ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী তাৰপিছত সৌৰভ কুমাৰ চৌধুৰীহাৰো এইটো নামেৰে লিখিছিলে কিন্তু তেওঁৰ অৰিজিনেলি যিটো নাম আছিলে সেইটো হয় সুৰেন্দ্ৰনাথ মেধি তো কেতিয়াবা তেনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন হয় আহি যাব পাৰে তাৰপিছত 44ত সুধিছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং G33 গ্ৰুপ ইট ইজ এ coalition of developing countries led by India. China is not a member of G33. G33 is also known as Friends of Special Products. According to the agreement of WTO, subsidies from products should not exceed 10% of value of product. So, yate kudise correct kontu hoy. So, yate jodi ami saw here amar 1, 3 or 4 correct hoy tar mane option number B. 45 to koise eto eta maths dise koise je a couple has ejonor son ase aru daughter ase the age of the father is 4 times that of the son and the age of the daughter is 1/3 of that to ami eta jodi milai saw to eta couple ase tate koise je couple or son aru daughter eta ase to father jijon age father jodi moi a buli dharu so father age to koise father the age of the father is 4 times that of son sonor jodi ami s buli dharu tor 4 times বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে the age of the daughter is 1/3 of that her mother so motherক যদি আমি m বুলি ধৰো যদি a daughter কৈছে যেটো mother age আছে যে age of the daughter যেটো age আছে সৰি daughterক যদি আমি d বুলি ধৰো তাৰ mother ageৰ কিমান হয় বুলি কৈছে mother ageৰ 1/3 হয় বুলি কৈছে তাৰপিছত আৰু এটা কৈছে যে the wife is 6 years younger to her husband wife মানে father আৰু mother কথা কৈছে যিজনী wife আছে মানে যিজনী mother আছে তেওঁ নিজৰ হাজবেণ্ডতকে 6 years younger হয় মানে হাজবেণ্ডতকে তেওঁ নিজে 6 years younger হয় এইটো এটা কৈছে তাৰপিছত কৈছে the sister is 3 years older than her brother sister আছিলে daughter older হয় নিজৰ brotherতকে so এইকেইটা আমাক ইয়া দিছে তো ইয়াতে আমি সলভ কৰি আমাৰ কোৱেশ্চনত আমি চাব লাগে আমাক মাদাৰ এজ উলিয়াব দিছে তো লাষ্ট ইকুৱেশ্যন যেটো ডটাৰৰ মানে এইটো পালো তো তাৰ পৰা আমি যদি চাওঁ যেটো ডটাৰৰ এজটো আমি যদি মাদাৰ এজৰ লগত কৰবাত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো আমাক দিয়া আছে ডটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1/3 অফ মানে এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা কৰিছো এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা যে 1/3 অফ মাদাৰ যেটো ইয়াতে দিয়া আছে হেটো মই এটা ৰিপ্লেস কৰিম আৰু এটা লিখিছিলো সন প্লাস 3 তো সন আছিল আমাৰ এটো তো সনক যদি মই father লগত compare কৰো it will be 1/4 of father plus 3 আৰু ইয়াক যদি মই father to কোন mother লৈকে জানিম কাৰণ আমাৰ ইয়াতে আৰু এটা ইকুৱেশ্যন আছে যে mother is to এটো হয় তো ইয়াৰ পৰা মই উলিয়াব পাৰিম f4 জায়গাত মই লিখিব পাৰিম m plus 6 so plus 3 so গোটেইখিনিক যদি মই 12 এৰে কাৰণ ইয়াতে 3 আছে ইয়াতে 4 আছে 12 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে মই পাম 12m sorry so equation to asile
সো ইকুৱেশ্যনটো বনিছিলে 1/3 of matter, 1/4 of matter plus 6 plus 3. তো এইটো ইকুৱেশ্যন আমি পাইছিলোঁ কৈছিলোঁ যে 3 আৰু 4 ৰ এলচিএম যদি আমি 12 লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি কৰিব পাৰিম সো ইয়াতে আমি যদি 12 এৰে কৰোঁ আমাৰ 4m হ'ব ইয়াতেও যদি কৰোঁ আমাৰ 3m plus 6 ইয়াতে 36 থাকিব সো 4m 3m 3 6 18 36 সো নেক্সট যদি আমি এইটো সলভ কৰোঁ তো আমি m পাম 4m minus 3m মানে মাদাৰ এজ আৰু 18 ইফালে আমি পাম 54 তো আমি মাদাৰ এজ পালোঁ 54 that is option number C. Next to কৈছে two numbers are in the ratio 9:11 দুটা নাম্বাৰ আছে ৰেশিও হৈছে 9:11 তাৰ লগত যদি আমি ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো 5 এড কৰোঁ আৰু সেকেন্ডৰ পৰা 5 সাবট্ৰেক্ট কৰোঁ তেতিয়া দুটা নাম্বাৰছে ইকুৱেল বনি যায় সাম অফ দ্য নাম্বাৰছ আমাক উলিয়াব দিছে তাৰমানে যদি আমি দুটা নাম্বাৰ সাপোজ এটা x এটা y ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ মাজৰ ৰেশিও ইজ গিভেন এজ 9/11 ওকে দ্যাট মিন্স আমি ক'ব পাৰোঁ 11x 9y so এটা কৰিলে এটা ইকুৱেশ্যন পালো 11x minus 9y is equal to 0 so this is one equation আৰু এটাত কৈছে যদি এটাত মই 5 প্লাস কৰোঁ এটাত যদি মই 5 মাইনাস কৰোঁ তো নাম্বাৰ দুটা ইকুৱেল পাম তো ৰেশিও আমাৰ কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব so it should be y okay so x plus 5 x minus sorry y minus 5 so ইয়াৰ পৰা মই পাম x minus y equal to minus 10 so দুটা ইকুৱেশ্যন পালো এটা পালো 11x minus 9y is equal to 0 one is x minus y is equal to minus 10 তো এতিয়া আমি যদি কৰিব যাওঁ আমি জাস্ট সলভ কৰিলেই হ'ব আমি আইদাৰ বিভিন্ন মেথড আছে আমাৰ তো আমি যিকোনো এটা ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰোঁ তো x ৰ জায়গাত মই লিখি দিব পাৰোঁ যে 11 এইটো ইকুৱেশ্যনত 10 plus y minus 9y equal to 0 তো ইয়াৰ পৰা যদি মই কৰোঁ 110 11y minus 9y equal to 0 sorry I will repeat the equation again because equation kata so 9:11 asile so x by y dhori lolu so ami paisa আমি এইটো ইকুৱেশ্যন পালো না 11x minus 9y equal to 0 তো ইয়াতে মই x আমি আৰু এটা ইকুৱেশ্যন কৰোঁ x minus y equal to minus 10 পাইছিলোঁ so ইয়াৰ পৰা মই x equal to কি পাম y minus 10 এইটো মই ৰিপ্লেস কৰিম so এতিয়া মই 11x minus 9y equal to 0 ইয়াতে মই x ক জাগাত লিখিম y minus 10 minus 9y equal to 0 তো এইটো মই যদি সলভ কৰোঁ মই পাম 11y minus 110 minus 9y equal to 0 আৰু এইটো কৰিলে মই পাম 2y equal to 110 ইয়াৰ পৰা মই y পাম 55 তো y মই 55 পালো তো তেতিয়াহ'লে মই x কিমান পাম 55 minus 10 that will be 45 এতিয়া মোক দুটাৰে সাম লাগে তো এটা পালো মই 55 এটা পালো মই 45 so what will be my sum will be 100 তো option number A is correct তাৰ পিছত কৈছে MN sells three types of particles 10% 20% 30% প্ৰফিটত বিকিছে আৰু ৰেশিও কষ্ট অফ দা আৰ্টিকল দি আছে 1:2:3 আৰু নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকলছ তেওঁলোকে বিকিছে 3:2:1 তো এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে নেট প্ৰফিট কিমান হয় ঠিক আছে এটা কথা মনত কৰিব কষ্ট প্ৰাইস দিয়া আছে 1:2:3 আৰু নাম্বাৰ অফ প্ৰডাক্টছৰ ৰেশিও দিয়া আছে 3:2:1 তো আমি দ্যাট মিন্স আমি এটা পাৰ্টিকল বিকুতে আমাৰ নৰমালি কেনেকুৱা কৰা হয় নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকল ইনটু কষ্ট প্ৰাইস তেতিয়া আমি টোটাল কষ্ট প্ৰাইসটো আমি উলিয়াব পাৰিম তো আমি যদি এটাৰ কষ্ট প্ৰাইস উলিয়াব মানে কিমানখিনি আমাৰ
নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকুলাৰ লগত কষ্ট প্ৰাইচ এটা টোটেল নাম্বাৰ আমি কিমান চেল কৰিলোঁ সেইটো পাই যাম তো এইটো কৰিলে আমি কি পাম 1 2 * 3 দেন ইট ইজ 4 দেন 3 তো এইটো এটা আমি ৰেচিঅ' পাই গ'লোঁ আৰু লগতে এতিয়া আমাক প্ৰফিট দিয়া আছে তো এইটোকত প্ৰফিট আছে 3% সৰি 10% তো ইয়াৰে 10% প্ৰফিট আছে প্ৰফিট মিনছ 100ত যদি বস্তু এটা কিনিছিলোঁ মই তাৰ পৰা 10 rupees প্ৰফিট পাইছোঁ তো এতিয়া মই যদি 10% উলিয়াব যাওঁ তাৰ মানে মোৰ যদি প্ৰথমটোত মোৰ কিমান ওলাল তো এইটো মোৰ 3 ওলাল তো ইয়াৰে মোৰ 10% মানে 10% মানে 110/10 এইটো যদি আমি কৰোঁ সো এইখিনি আমি কৰিলে আমি পাম 3.3 তো ইমানখিনি দামত মানে টোটেল প্ৰফিট পালে তাৰপিছত নেক্সটটো 20% আছে তাৰ মানে 120/100 আৰু আমি যেটো পাইছিলোঁ আমি পাইছিলোঁ 4 সো এইটো আমি পাম 4.8 নেক্সটটোত আছে 30 সো ইট উইল বি 130 এণ্ড ইট ইজ 1 তাৰ মানে 3 সো 13 3 সো এইটো পাম আমি 3.9 এতিয়া টোটেল কৰিলে আমি টোটেল প্ৰফিটটো পাম 8 + 3 11 11 + 9 20 3 4 36 14 তো দিস ইজ 11 আৰু আমাৰ যেটো টোটেল ক্ৰছ প্ৰাইচ আছিলে তাৰ যদি আমি ৰেচিঅ'টো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আছিলে 3 4 3 সো ইট ইজ 10 তো ইয়াৰে আমি যদি প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজ উলিয়াব লাগে মানে আমি 11 ৰ 10 তাৰ মানে আমি it should be 12 it should be 12 so this is 120 12 or পৰা 10 আমি কিমান পালো আমাৰ 2 থাকিলে তো আমাৰ কষ্ট প্ৰাইস আছিল আমাৰ 10 তাতে আমি 2 এটা যদি আমি পার্সেন্টেজ উলিয়াও তো আমাৰ প্ৰফিট পার্সেন্টেজ ওলাব 20 ওকে তাৰপিছত সুধিছে a train travels distance 600 km at a constant speed if the speed of the train is increased by 5 km/h the journey would take 4 hours less তাৰ মানে এখন ট্ৰেইনে 600 km ডিসটেন্স কৈছে আমি ধৰি লওঁ ট্ৰেইনখনে 600 km ভি স্পিডত গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি এটা জানো যদি ডিসটেন্সৰ স্পিডক ডিভাইড কৰোঁ আমি টাইম পাই যাম নেক্সট আকৌ কৈছে সেই 600 km এইবাৰ স্পিডটো বাঢ়ি গ'ল স্পিডটো বাঢ়ি কিমান বাঢ়ি দিলে 5 আগতকে টাইম কম লাগিলে কিমান আৱাৰ্স 4 আৱাৰ্স সো এইটোৱে কৈছে তো এইটো আমি জাস্ট ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব লাগে এতিয়া জাস্ট এই টাইমৰ জাগাত মই কি কৰিম যে মই যেটো পালো 600 ভি + 5 এই টি যেটো আছিল 600/ভি - 4 মই ৰিপ্লেস কৰি দিম তো এইটো যদি মই সলভ কৰোঁ 600 ভি + 5 this is v 600 - 4v এইটো জাস্ট এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বনিব তাক আমি সলভ কৰিব লাগিব this is 600v এইটোৰে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিছো আৰু এইটোৰে কৰিলে আমি পাম 600v - 4v স্কয়াৰ minus plus 3000 minus 20v so 600 cancel কৰ তো আমাৰ থাকিল 4v square plus 20v plus 3000 so গোটেই কেইটাক 4 ৰে ডিভাইড কৰি দিও v square plus 5v 750 equal to 0 এতিয়া যদি 750 ক ব্ৰেক ডাউন কৰো 25 plus minus 30 so v plus 20 30 v minus 25 so ইয়াৰ পৰা মই ভেলোচিটি পাই যাম 25 কাৰণ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ 30 টো নহয় গতিকে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব 25 that is option A next 49 টো কৈছে এজন মানুহে যোগা পাৰফৰ্ম কৰি আছে with his head down and legs up his face is towards the west in which direction left hand to কোনটো ডাইৰেকশনত থাকিব হেতু সুধিছে সো এনেকুৱা টাইপ অফ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা দিব পাৰে লজিক্যাল টাইপ সো এটো হ'ব আমাৰ লেফট হ্যান্ডটো আমাৰ সাউথ ডাইৰেকশনত থাকিব তাৰ পিছত কৈছে who among the PQRST মানে এনেকুৱা এক্স্যাক্টলি মিডলত
Who among P, Q, R, S, T is the exactly middle while standing? কোন মিডলত থাকিব? তো আমাক স্টেণ্ডিং কৈছে যে মিডলত কোন থাকিব? তো Q is the immediate right of in a line এটা মিডলত কোন থাকিব? কৈছে Q is immediate right of R. Q Rৰ immediate rightত আছে এনেকা কৈছে তাৰপিছত কৈছে T exactly between P আৰু Rৰ মাজত T আছে আমি ধৰি ললো যে P আৰু Rৰ মাজত T আছে বাট আমি ডাইৰেকশ্যন নাজানো জাষ্ট এটা assumption কৰিছোঁ যদি ভুল হয় আমি বেলেগকো কৰিম Q is exactly between R and S so Q ধৰি লওঁ আমি S তো ইয়াতে জাষ্ট আমি T আৰু P বহাই দিব লাগে কাৰণ আমি জানো P আৰু Rৰ মাজত T আছে সো আমাৰ আমি এলাইনমেন্টটো এনেকুৱা কৰি গলো যে P সো আমি এলাইনমেন্টটো এনেকুৱা পালো যে P তাৰপিছত T তাৰপিছত R তাৰপিছত Q তাৰপিছত S এতিয়া আমাক লাগে এক্স্যাক্টলি মিডলত কোন আছে তো এক্স্যাক্টলি মিডলত R আছে এটা R অপচন আছে নেকি নাই কাৰণ আমাৰ নান অফ দা এবভ হ'ব তাৰপিছত আমাক কৈছে ইন দা ফলোইং ফিগাৰ ট্ৰায়াঙ্গল ৰিপ্ৰেজেন্টস গাৰ্লছ square players আৰু circle a coach বুজায় তো which part of the diagram represent the girls who are players but not coach তো কোন এনেকুৱা গাৰ্লটো উলিয়াব দিছে যোন প্লেয়াৰ হয় বাট কোচ নহয় তো আমি কোচৰটো বাদ দিওঁ এই যে সাৰ্কেলৰ এই পোৰশনটো আমি বাদ দিব লাগিব তো এইখিনি আমাৰ বাদ পৰিলে তো এতিয়া আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল আৰু ৰেক্টেঙ্গলৰ কমনটো বিচাৰিলে হ'ল কাৰণ ট্ৰায়াঙ্গলে গাৰ্লছ বুজাইছে বাট ৰেক্টেঙ্গলে আমাৰ হেয়া বুজাইছে তো আমি যদি কমনটো বিচাৰো Q is our common তো answer will be B 51 is done next we'll go move to the 52 ইয়াতো সুধিছে এনেকুৱা এটা ডায়াগ্ৰাম মানে লজিক্যাল কোৱেশ্চন সুধিছে the diagram given below represents those students who play cricket football আৰু কাবাডী জনে খেলে তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে study the diagram and identify the student who play all three of games তো তিনটা গেম কোনে খেলিছে তো তিনটাৰ কমনটো বিচাৰিলে হ'ল তিনটা কৈ কোনটো কমন এৰিয়াত সেট কৰিছে হেতু চালে হ'ল আমি যদি অলপ ভালকৈ চাওঁ দেখিম এইটো S সো অপচন নম্বৰ D তো 53 টো হৈছে 52 to this choose the pair in which the words are different related from the race so sartok dresser logot relate korise boy girlor logot mango fruitor logot table furniture logot to yata ami dekhate gom paisu boy aru girl to nimile karon shirt to eta dress hoy mango eta fruit hoy hetu koi jaise aru table eta kind of furniture hoy to boy aru girl to yata nimile hetu korise that's a 54 to 2 this choose a pair in which the words are differently related from the rest malaria protozoa typhoid bacteria yes fungi polio virus yata ami yes to come yes to actually fungi no it is also kind of bacteria 55 choose the word which is different from the কোনটো ডিফারেন্ট হয় হৈছে ঋগবেদা যজুৰ্বেদা অথৰ্ববেদা আয়ুৰ্বেদা তো এটা আমি জানো বাকি কেটা বেদ হয় বাট আয়ুৰ্বেদা ইজ নট এ কাইন্ড অফ ব্ৰেড ঋগবেদা যজুৰ্বেদা অথৰ্ববেদা বেদত পৰে বাট আয়ুৰ্বেদা নহয় তাৰপিছত কৈছে 56 টো ইয়াতে কিবা এটা অডৱান আছে হেতু উলিয়াব দিছে তো আমি অকমান ধ্যানছে চাম কোনটো হয় আমি যদি এতিয়া দেখো যে JQ আমি ৰিলেট কৰিব পৰা নাই বাট আমি সোৱা PQ RS মানে ওচৰ নিয়াৰবাই লেটাৰ UV নিয়াৰবাই লেটাৰ KL নিয়াৰবাই লেটাৰ বা তেনেকুৱা কি OP HI MN but PX নহয় to nearby তো that means ought to হ'ব এইটো তাৰপিছত কৈছে one morning Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing তাৰ ক্ৰসিংত আছে বুলি কৈছে if Vishal shadow was exactly to the left of the Uday which direction was Uday facing so এটা মৰ্নিং বুলি কোৱাৰ লগে লগে মৰ্নিংত সানটো আহে আমাৰ ইষ্টত আৰু যেটো সান আমাৰ ইষ্টত ওলাই আমাৰ যেটো শ্যাডো হয় হেতু পৰিব লাগিব ওয়েষ্টত এতিয়া কৈছে যেটো কাৰ শ্যাডো বুলি কৈছে বিশালৰ শ্যাডোটো উদয়ৰ লেফটত আছে তাৰ মানে উদয় এনেকে থাকিব লাগিব তেতিয়া তাৰ লেফট এটো লেফট সাইড হ'ব আৰু এটো যদি উদয়ৰ লেফট হ'ব লাগিব তাৰ মানে ই কোনটো ফালে ডাইৰেক্ট কৰি থাকিব লাগিব নৰ্থ তো আমাৰ এনসাৰটো আহি যাব নৰ্থ অপচন সি তাৰ পিছত কৈছে ৰাসিক ৱাক 20 কিলোমিটাৰছ তো ইয়াৰ কাৰণে আমি ডাইৰেকচন এটা জানিব লাগিব যেতিয়া নৰ্থ বুলি কয় আমি এটো জানিব লাগিব দিস ইজ আৱাৰ নৰ্থ সাউথ ইষ্ট আৰু ওয়েষ্ট তো এনেকে আমি সলভ কৰিলে আমি কম যে প্ৰথমতে কৈছে ৰাসিকে 20 কিলোমিটাৰ নৰ্থৰ ফালে গল ঠিক আছে তাৰ পিছত কৈছে ৰাইট টাৰ্ন কৰিলে আৰু 30 কিলোমিটাৰ কৰিলে এবাৰ এনেকে ৰাইট টাৰ্ন কৰি 30 কিলোমিটাৰ গৈছে নেক্সট কৈছে দেন হি টাৰ্নস আকৌ ৰাইট টাৰ্ন কৰিছে এবাৰ ৰাইট টাৰ্ন কৰি 35 গৈছে মানে ইফালে 20 আৰু আকৌ এক্সট্ৰাকে গল 15 কাৰণ 35 হয় টোটেল তাৰ পিছত কৈছে
দেন হি টাৰ্ণছ লেফ্ট, এইবাৰ লেফ্ট টাৰ্ণ কৰিছে আৰু ৱাকছ 15 কিলোমিটাৰ, এইবাৰ আকৌ 15 কিলোমিটাৰ গ'ল আৰু ফাইনেলি হি টাৰ্ণছ লেফ্ট এণ্ড ৱাক 15, আকৌ 15 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে আহিলে। এতিয়া আমাক সুধিছে যিটো ইনিচিয়েল পজিশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যনৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চত, এইটোতো আৰু এইটো একে হৈ চোৱা, এইটো 20 কাৰণ এইটো অলৰেডি 20, তাৰমানে এইফালে সি 30 আৰু এইফালে 15, টোটেল 45 আছে আৰু 45 এইটো ডাইৰেকশ্যনৰ আছে, এইটো ডাইৰেকশ্যন আমাৰ কি হয় ইষ্ট, এনচাৰ হ'ব 45 ইষ্ট। তাৰপিছত আমাক এইটো ফিল আপ কৰিব দিছে 59টো এছ চি। তো আমি চাওঁ প্ৰথম পি কিউ আৰ এছ এছ টি ইউ আমাৰ ভিৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব, আমি বেলেগ ভাবিবই নালাগে, আমাৰ ভিৰ এটাই আছে, আমি আৰু বেলেগ অপশ্যনত নগ'লেও আমি এনচাৰটো পাই যাম। বা এইটো আমি চাব পাৰোঁ চি ডি ই এফ, বা আমি আৰামছে এইটো পাই যাম, নাপালে আমি আকৌ মুভ অন কৰিলোঁ হয়। তাৰপিছত আছে নেক্সটটো এফ এ জি, জি এ গোটেইকেইটাত এ আছে, তো একো সেইটোৰ পৰা আমি উলিয়াব নোৱাৰোঁ, বাট আমি যদি চাওঁ এফ জি এইচ আই জে, বা জে থকা ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, এইটো এটা এইটো এটা, তো এতিয়া হয় কোনটো, সেইটোৰ কাৰণে আমি আকৌ কি কৰিব লাগিব, জি এফৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো চাব লাগিব। জি এ বি চি ডি ই আমি কৰোঁ এলফাবেটকেইটা লিখি লওঁ, তেতিয়া ইজি হৈ যায়। জি এইচ আই জে কে কেইটামান আমি লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ জি আৰু এফ ৰিলেট হৈছে, মানে এটা আগুৱাই গৈছে -1, এই এফৰ পিছত আকৌ নেক্সট আই আহিছে, তাৰমানে +2, জি আৰু এইচ এই দুটা আহিব, আৰু তাৰপিছত আইৰ পিছত এগেইন এইচ আহিছে, মানে আকৌ মাইনাছ এটা আগুৱাই গৈছে। তেতিয়াহ'লে এইবাৰ আমাৰ নেক্সট আছে এইচৰ পিছত আমাৰ দুটা সোমাই কিনে আহিব, আমাৰ নেক্সটটো হ'ব কে, তো অপশ্যন নম্বৰ এ। তাৰপিছত নেক্সট কৈছে এ পি আৰ এক্স এছ জেড আৰ চিটিং ইন এ ৰ' এছ জেড আৰ ইন দ্য চেণ্টাৰ, মানে দুজন আছে এ এণ্ড পি আৰ এচ চি, আৰ ইজ চিটিং টু দ্য লেফ্ট অফ এ, হু ইজ চিটিং টু দ্য ৰাইট অফ পি। তো আমি তাক বহাই এছ আৰু জেডক আমি চেণ্টাৰত বহাব লাগিব, এছ আৰু জেড চেণ্টাৰ, আমি জাষ্ট ধৰি লৈছোঁ, যদি নিমিলে আমি আকৌ ক্ৰছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। এ এণ্ড পি আৰ এট দ্য এণ্ডছ, আমি ধৰোঁ যে এ আৰু পি এণ্ডত আছে বুলি ধৰিছোঁ, আমি নিশ্চয় আৰু কিবা পাম। তাৰপিছত কৈছে আৰ ইজ চিটিং টু দ্য লেফ্ট অফ এ, তো আৰ এৰ লেফ্টত হ'ব, তো আৰ যদি এৰ লেফ্টত হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মানে আমি পিক এইফালে বহাব লাগিব আৰু এক এইফালে বহাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আৰক এৰ লেফ্টত বহাব পাৰিম। আৰু কৈছে হু ইজ চিটিং ৰাইট অফ পি, তো ৰাইট অফ পিত কোন বাকী থাকিলে, আমাৰ বাকী থকাৰ ভিতৰত এ, পি আমি বহুৱালোঁ, তাৰপিছত আৰ আমাৰ বহিলে, আমাৰ বাকী থাকিলে এক্স, চ' আমাৰ ৰাইটত কোন বহিব, পিৰ এক্স বহিব। তাৰপিছত কৈছে এ বি চি ডি ই এফ আৰ চিটিং অন এ বেঞ্চ, এ ইজ চিটিং নেক্সট টু বি, চি ইজ চিটিং নেক্সট টু ডি, ডি ইজ নট চিটিং উইথ ই, হু ইজ অন দ্য লেফ্ট এণ্ড অফ দ্য বেঞ্চ। তো আমি পাই ক'লোঁ যে ই বেঞ্চখনৰ লেফ্ট এণ্ডত আছে, তো যিটো পইণ্টত আমি ধৰিব পাৰোঁ আমি সেইটো ধৰি ল'ব লাগে যে ই লেফ্টত আছে, চি ইজ অন দ্য ছেকেণ্ড পজিশ্যন ফ্ৰম ৰাইট, চি ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে, ইয়াৰ পিছত আৰু কোনোবা থাকিব ৰাইটৰ, এ ইজ টু দ্য ৰাইট অফ পি, আৰু এ বি ৰাইটত আছে, আৰু এ আৰু বি নিজৰ এজন আনজনৰ লগত বহি কৈছে, কিন্তু এ বিৰ কিহত আছে বুলি কৈছে, ৰাইটত আছে, মানে এনেকুৱা পজিশ্যনত আছে, বাট ক'ত হ'ব আমি এতিয়ালৈকে নাজানো। তাৰপিছত কৈছে এ এণ্ড চি আৰ চিটিং টুগেডাৰ, তো এইটো আমি এ পাই গ'লোঁ, এইটো আমি বি পাই গ'লোঁ, তো আমাৰ বাকী কি থাকিল এ বি চি ডি, এণ্ড দিছ ইজ এ বি চি শুড বি ডি, আৰু কিবা ইনফৰ্মেশ্যন ডি ইজ নট চিটিং নেক্সট টু ই, তো আমাৰ মিলি গ'ল। তো এতিয়া সুধিছে ইন হুইচ পজিশ্যন এ ইজ চিটিং, এ ক'ত বহি আছে আমাক সেইটো সুধিছে, এ বি আৰু চিৰ মিডলত আছে, তো অপশ্যন আমাৰ ডি। তাৰপিছত 63টো আমাক এৰেঞ্জ দ্য ৱৰ্ড গিভেন বিল' ইন এ মিনিংফুল ছিকুৱেঞ্চত সজাব দিছে। চ' আমি জানো প্ৰথমতে লেটাৰ আহিব, লেটাৰৰ পিছতহে আমি এটা ৱৰ্ড বনাব পাৰিম। চ' আমাৰ 4 আৰু 1 ক'ত আছে আমি চাব লাগে, যদি 4, 1 আমাৰ তিনিটা অপশ্যনত আছে, মানে অপশ্যন চি আমাৰ একজেক্টলি নহয়। তাৰপিছত আমাৰ লেটাৰ্ছ ৱৰ্ডছ, দেন আমি বনাব পাৰিম ফ্ৰেজ 5, 4, 1, 5,
তাৰপিছত আমি সেন্টেন্স বনাব পাৰিম তাৰপিছত আমি প্যাৰাগ্ৰাফ তাৰমানে 415 আৰু আমাৰ আহি গ'ল 32 তো আমাৰ অপশন ডি 64ত ওয়াটাৰ সৰি 64ত ওয়াটাৰক YCPGT বুলি লিখিছে তেতিয়াহ'লে HKTG কি বুলি লিখিম হেতু সুধিছে বেলেগ একো নাই লেটাৰ গেটা যে চালেই হ'ল এটা এৰি লিখিছে যেনেকৈ W পিছত X হয় বাট Y আছে মাজৰ মিডল লেটাৰটো এৰি লিখিছে এৰ পিছত B হয় C আছে টিৰ পিছত U হয় P আছে E F নাই G আছে R ৰ পিছত ST তেনেকৈ H ৰ পিছত I নহ'ব জেৰে ষ্টাৰ্ট মানে H ওকে ইয়াতে যেহেতু জে নাই আগৰটো চাব লাগিব মানে E F G H মানে জিৰ জাগাত আমাৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ব F এৰে তো Fৰটো অপশ্যন এটাই আছে ডেট ইজ C তো আমি বাকীখিনি নিমিলালেও হ'ব বাট মিলালেও মিলাব পাৰে কেৰ আগত মানে এটা এৰি আই হ'ব সেইটো সুধিছে তাৰপিছত আমাৰ সুধিছে টাৰ্মিনেল ৱৰ্ডটোক ৰিলেট কৰিছে এইটো ৱৰ্ডেৰে তো জাষ্ট অকণমান মিলাব লাগিব আমি যদি অলপ চকু দিও দেখিম যে এ টু বিৰ লগত মিলি আছে নেক্সট লেটাৰ এ ইজ বি তেনেকুৱাকৈ এন অ' এ বিৰ লগত মিলিছে এন মিলিছে অ'ৰ লগত আৰু এল মিলিছে এমৰ লগত আৰু আই মিলিছে জেৰ লগত তেনেকৈ যদি আমি টিটো চাওঁ টি এছৰ লগত ই এফৰ লগত আৰ এছ সৰি টি ইউৰ লগত মিলিছে মানে প্ৰথমটো লাষ্টত মাজত আহি গৈছে তো ইয়াতেও তেনেকুৱাকৈ টাৱাৰটোকো আমি মিলাই চাওঁ টি ইউ মানে যিমানটা লেটাৰ আছে তাৰ হাফ কৰি লৈছে টি ইউ অ' পি ডব্লিউ এক্স তেনেকৈ এছৰ চোৱা টিটো মাজত আহিছে তেনেকৈ এম এ টি এৰ পিছত আহিব বি তাৰমানে ষ্টাৰ্টিং তোমাৰ বিৰে হ'ব দুটা অপশ্যন আছে আৰু এমৰ পিছত আহিব এন তো বি এন এইটোৰে আমি মিলাব নোৱাৰোঁ ইৰ পিছত আহিব এফ তো বি এন এফ টিৰ পিছত আহিব ইউ তো আমাৰ অপশ্যন এ তাৰপিছত ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন দিছে যে এজন পইণ্টিং টু এ ফটোগ্ৰাফ এজন অফ এ বয় এটা বয়ৰ ফটোগ্ৰাফত সুৰেশে কৈছে যে যোন ফটোগ্ৰাফত যোনজন আছে হি ইজ দ্য son of the only son of my mother's তেতিয়াহ'লে এইজন সুৰেশৰ কোন হয় তো এইজন সুৰেশৰ মানে সেই বয়জনৰ লগত সুৰেশৰ ৰিলেশ্যনটো হ'ব ফাদাৰ এতিয়া ইয়াতে কুলিয়াব দিছে a plus b means a is the brother of p a minus b means a is the sister of p a into b means a is the father of p then which of the following means c is the son of m তো c son কোনটো হয় তো ইয়াতে সবে বেলেগ বেলেগ প্ৰচিডিউৰ ফলো কৰিব পাৰে বাট মই বেছ ফলো কৰোঁ যে অপশ্যন কেইটা ইলিমিনেট কৰি অপশ্যন কেইটাৰ পৰা ট্ৰাই কৰোঁ তো প্ৰথমটোত আছে m minus n মানে আছিলে যে m is the sister of p তো m sister of মাইনাছেৰে মানে ফিমেলক মাইনাছেৰে বুজাইছোঁ m is the sister of n to কি হয় মই নেজানো ওকে সৰি m is the sister of n তাৰ পিছত কৈছে ইনটু মিনিংছ আছিলে যে ফাদাৰ অফ পি মানে n is the father of c so this is মেল পুলাছেৰে বুজাইছোঁ ফাদাৰ অফ c মোক লাগে c is the son of m তো ইয়াতেতো চন নোলায় কাৰণ এইটো আছিলে চিষ্টাৰ তো এইটো ৰিলেশ্যন আমি আৰু ফাৰ্ডাৰ নাযাওঁ নেক্সটটো আমি যাওঁ m into n তো m is the father of n তাৰপিছত মাইনাছ হ'লে আমাৰ হয় n is the sister of c প্লাছ হ'লে আমাৰ আছিলে c is the brother of f তাৰ মানে ইয়াতে আমিতো পাই গ'লোঁ যে c is the son of m হয়তো আমাৰ মিলি গ'ল তো অপশ্যন বি সো 67ও আমাৰ হৈ গ'ল 68লৈকে আমি মুভ কৰোঁ আমি বাকী বেলেগ এটা নাচাওঁ আৰু ইয়াতে সুধিছে হুইচ ডিজিট উইল এপিয়াৰ অন এ ফেজ অফ অপজিট টু দ্য ফেজ নাম্বাৰ 4 তো এটা চোৱা এটা যদি ধ্যানছে আমি চাওঁ 1 আছে 3 আছে 2 আছে 5 3 6 সো 4 ইয়াত ক'তো নাই বাট 1 নাম্বাৰ ইজ ৰিপিটেড ডেট ইজ 3 সো আমাৰ এনচাৰো হৈ যাব 3
নেক্সট কি দিছে ইফ সাউথ ইষ্ট বিকাম নৰ্থ ইষ্ট বিকাম ৱেষ্ট এণ্ড ছ' অন হোৱাট উইল ইষ্ট বিকাম তো সাউথ ইষ্ট আছে ইয়াতে তাৰপিছত সাউথ ইষ্ট হৈ যায় বুলি কৈছে নৰ্থ তো কিমান ডিগ্ৰী এংগেলত ৰ'টেট কৰিছে এইখিনি যদি আমি চাওঁ এইটো হ'ল 180 প্লাছ 45 মানে 225 ক্লকৱাইজ 225ত ৰ'টেট কৰিছে তাৰপিছত কৈছে নৰ্থ ইষ্ট বিকাম ৱেষ্ট এইটো যদি আমি চাওঁ এই যেটো নৰ্থ ইষ্ট হয় এইটো হয় ৱেষ্ট এইটো যদি আমি ডিগ্ৰীটো চাওঁ ইট উইল অলছ' 225 180 প্লাছ 45 তো এতিয়া আমি জাষ্ট বেলেগ একো চাব নালাগে আমাক সুধিছে ৱেষ্টটো কি হ'ব তো ৱেষ্ট আমাৰ এইটো ডায়েগ্ৰামত আছে আমি এইটোৰ পৰা যদি ফ'ল' কৰোঁ ৱেষ্টটোক আমি যদি ছেম ডিগ্ৰীত ৰোটেশ্যন কৰোঁ এইটো হ'ব সাউথ ইষ্ট চ' নিশ্চয় অপশ্যনত আছে ডেট ইজ চি 70ত সুধিছে it is Saturday if it is Saturday on January 2000 আৰু January 1 2001 would have been তো জানুৱাৰী এতিয়া আমি একো চাব নালাগে January 1 2000 নৰ পৰা January 1 2001 লৈকে কিমান দিন পৰে it will be 1 year এনে নৰ্মেলি 365 ডেজ থাকে বাট 2000 তো আমাৰ লিপ ইয়াৰ আছিল তো টোটেল 366 দিয়ে থাকিব তো 366 7 এৰে ডিভাইড যদি আমি কৰোঁ আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান থাকিব সেইটো আমি চাব লাগে সো আমাৰ দুদিন এক্সট্ৰা হ'ব মানে স্যাটাৰডে পালো তাৰ পিছত আমাৰ স্যাটাৰডেৰ পিছত দুদিন যদি বাঢ়ি যায় মানডে সানডে মানডে তো আমাৰ এনসাৰটো আহি যাব মানডে তো 71টোত কি কৈছে the TV program telecast specially for women are packed with a variety of receipts and household hints. A major portion of magazines for women also contains the items mentioned above. মানে মেক্সিমাম টিভি প্ৰগ্ৰেমে কি কৰে ওমেনৰ কাৰণে যেটো টেলিকাষ্ট হয় হেতুত ভেৰাইটি অফ ৰেচিপিৰ যিবোৰ থাকে ভেৰাইটি থাকে আৰু হাউস হোল্ড হিন্সৰ বিষয়ে থাকে ইভেন মেগাজিনতো হেতু কৰে তাৰ পৰা কনক্লুজন কৰিছে যে ওমেন আৰ নট ইন্টাৰেষ্টেড ইন আদাৰ থিংস এন এভাৰেজ ওমেনছ প্ৰাইমাৰী ইন্টাৰেষ্ট লাইজ ইন হোম এণ্ড স্পেচিয়েলি ইন দ্য কিচেন তো ইয়াৰ পৰা কৈছে যে কোনটো কনক্লুজন ফৰ কৰে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰো যে ওমেন আন কামত ইন্টাৰেষ্টেড নহয় বাট দিছ কেন বি কনক্লুডেড যে মেক্সিমাম এভাৰেজ ওমেন এটাই নিজৰ ইন্টাৰেষ্ট যিটো আছে হোম আৰু স্পেচিয়েলি ইন দ্য কিচেনত কৰে তো এইটো অপশ্যন বিটো আমাৰ হ'ব তাৰপিছত 72টোত কি কৈছে 72টোত কৈছে যে if you trouble me I will slap you মাগাজনে কৈছে যে ট্ৰাবল যদি কৰা মই তোমাক স্লেপ কৰিম সো উইথ দ্য ৱাৰ্নিং দ্য চাইল্ড মে ষ্টপ ট্ৰাবলিং হাৰ আৰু কৈছে যে অল চিলড্ৰেন আৰ বেসিক্যালি নটি তো বেসিক্যালি এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ এইটো আমাৰ এইটোৰ লগত একো ৰিলেটেড নহয় তো আমি অকল কনক্লুজন 1টো ইমপ্লিচিট কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমাক অষ্টেনচিবলৰ এণ্টিনিয়ম সুধিছে মানে অপজিট ৱৰ্ড সুধিছে আৰু সেইটো আমাৰ ইয়াতে দিয়াৰ ভিতৰত কভাৰটো এণ্টিনিয়মত পৰিব নেক্সটটো কৈছে চিনোনিম সুধিছে প্ৰেডিকেটৰ সো প্ৰেডিকেটৰ চিনোনিম যদি এটা ঘটকেটাৰ ভিতৰত চাব যাওঁ আমাৰ পষ্টুলেটটো হ'ব 75 টো সুধিছে স্মোকিং উইল নেভাৰ বি গিভেন আপ ডেছ দ্য টবাকো ইণ্ডাষ্ট্ৰি থ্ৰাইভছ সো এইটোত এনেকৈ হ'ব এজ লং এজ মানে যেতিয়ালৈকে টবাকো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো থাকিব তেতিয়ালৈকে স্মোকিংটো কেতিয়াও গিভেন আপ কৰাটো পচিবল নহয় আৰু কৈছে ইনকাৰেক্টলি কোনটো স্পেল কৰিছে সো এইকেইটা যদি ভিচৰিয়াছ এফ্লিকশ্যন এপিস্কোপেল ইনোককাছ এইটোৰ ভিতৰত আমাৰ এইটো ইনকাৰেক্টলি স্পেল হৈছে এইটো VOCI FE আৰু US হ'ব লাগে বাট FI আৰু US দিয়া আছে ডেট মিনছ আমাৰ অপশ্যন এ তাৰপিছত কৈছে select the appropriate phrasal verb from the given option to fill in the blank 10 candidates test for the interview মানে 10 candidates ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আহিলে আৰু এইটোত যদি এক্সেক্টলি আমি এইটো মিলাব যাওঁ ৱৰ্ডটো হ'ব টাৰ্ণ আপ কৰিলে মানে দেখা দিলে তাৰপিছত কৈছে গ্ৰামেটিকেল এৰৰ থকা সেগমেন্টটো উলিয়াব দিছে had you not reached in time we will have lost our lives যেতিয়া এইটো হয় had you not reached in time we would have হ'ব লাগে তাৰ মানে আমাৰ যেটো ইনকাৰেক্ট আছে এইটো we will have টো আছে অপশ্যন বি 79 টোত আমাক সুধিছে select the most appropriate meaning of the given তো মিনিংটো সুধিছে ইয়াতে দিছে be hard up আৰু এইটো মিনিং হৈছে have very little money তাৰপিছত কৈছে একুৰেসি ইন ল্যাঙ্গুৱেজ ইজ মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এট প্ৰাইমাৰী লেভেল গ্ৰামাৰ ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰাইমাৰী কাৰিকুলাম তো
হয় একুৰেচি লাগিব আৰু একুৰেচিৰ কাৰণে মোক গ্ৰামাৰ লাগিব তাৰ মানে ৰিজনটো ট্ৰু হয় তো অপশ্যন বি নেক্সট সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং পাৰ্ট অফ লিভিং সেল কনসিষ্ট ক্ৰমোজম কোনে থাকে আৰু আমি জানো এইটো 81টো ক্ৰমোজম আমাৰ ক'ত থাকে নিউক্লিয়াছত থাকে আৰু কৈছে এ পেছেঞ্জাৰ ইন এ মুভিং বাছ ইজ থ্ৰন ফৰৱাৰ্ড when the bus suddenly stop this is explained by তো যেতিয়া বাছ এখন গৈ থাকে যদি বাছখন সাডেনলি ষ্টপ হৈ যায় পেছেঞ্জাৰজনে আগৰ ফালে মুভ কৰিব বিচাৰে আৰু এইটো ইনাৰ্চিয়াৰ কাৰণে আৰু এইটো কথা কোনা কৈছিলে নিউটনৰ ফাৰ্ষ্ট লৈ কৈ যে মুভিং অবজেক্ট এটা মুভ কৰি থাকিব বিচাৰিব আনলেছ এণ্ড আনটিল তাক আমি কোনো এটা এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নিদিওঁ 83টো আমাক কৈছে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং কাইণ্ডছ অফ অৰ্গানিজম আৰু তাৰ পৰা প্ৰাইমেৰী কোন হয় ফুড চেইনৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰডিউচাৰ অচিনৰ সেইটো সুধিছে আৰু ইয়াৰ যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ 2 আৰু 3টো হয় তাৰমানে অপশ্যন 3 তাৰপিছত চি টেকখন কেতিয়া পাছ হৈছে সেইটো সুধিছে আৰু এইটো মনত ৰাখিব চি টেকখন 1966ত পাছ হৈছে 85টোতো আকৌ মেথছ আছে মেথছ কৰিব দিছে মিলাব দিছে তো এইটো যদি আমি মেথছ কৰোঁ Muslim League observed the resignation of Congress minister as a deliverance day এইটো কৰিছিল আমাৰ 23rd September মানে এটো হ'ব আমাৰ 5 তেনেকুৱা আছে নেকি অন তেনেকুৱা তিনটাতে 5 সবতে দিয়া আছে ডেট অফ গোপাল কৃষ্ণ কোকলে এইটো আমি কিন্তু আমি এটা বস্তু জানো যেটো ৰাউলা টেক আছিলে সেইটো 1919ত হৈছিল আৰু এইটো হৈছে ডি হৈছে 4 ৰ লগত সো ডি যেহেতু 4 এটা তেনেকুৱা অপশ্যন আছে এটো মানে 85 B2 C1 আৰু D4 হৈ গ'ল তাৰপিছত কৈছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভ ৰেজলিউশ্যন যেটো হৈছিল এডপ্টেড কিহৰ কাৰণে হৈছিল কৈছে যে গান্ধীজি ফেল দ্যাট মৰেল অফ দ্য পিপল হেড বি বুল্ট আপ টু ৰেজিষ্ট এনি impending Japanese invasion the Cripps mission failed to meet nationalist demand the Congress at least realized that the Ali's cause was an imperialist cause alone it was felt that any further inactivity would be tantamount to accepting the right of the British government to decide India's fate without considering the India's wishes so কোন কেটা কাৰণত হৈছিলে ইয়াৰে বাকি গুটে কেটা হয় except to তাৰ মানে আমাৰ 1 3 4 হয় অপশ্যন নম্বৰ বি তাৰ পিছত 87 টো আমাক খুদিছে এটা স্টেটমেন্টৰ কোনো কাৰেক্ট নহয় খুদিছে যে স্বামী বিবেকানন্দ আসাম ইউথ এম্পাৱাৰমেন্ট যেটো স্কিম আছে এটো ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম হয় বা গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম টু প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল সাপোৰ্ট অফ ইউথ অফ আসাম এটো হয় তাৰপিছত কৈছে স্বামী যেটো আছে স্কিম হেটো প্ৰেজেন্টলি ৰান বাই দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটো নকৰে প্ৰেজেন্টলি ৰান এটো ফাইনেন্স কমিশনক দিয়া হৈছে আৰু পিছত স্কিম ইজ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেন্ট তো যেটো আছে এটো হয় কল অলৰেডি ফাইনেন্সক দিয়া হৈছে বুলি আচ্ছা স্কিম ওয়াজ ইনিশিয়েটেড বাই দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট এটো ইনিশিয়েট তেওঁলোকে কৰিছিল বাট এতিয়া ফাইনেন্সে কৰে তো ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যন মানে কোনটো কাৰেক্ট নহয় তো এটো আমাৰ অপশ্যন সি 88 টো আমাক দিছে কোন কেটা কাৰেক্ট নহয় দিছে মানে যেটো ফুলগুৰিত হাৱা হেতু 1861ত হোৱা বুলি কৈছে প্ৰেজেন্ট ৰিভলিউশন এগেইনষ্ট দ্য ৰিনিউ ৰেভিনিউ পলিচিজ অফ দ্য কলোনিয়েল এটো হয় ৰঙিয়া ৰায়ট এক্ট যেটো আছে হেতু লুটিং অফ ৰঙিয়া বাজাৰ আৰু এটো 1893 ত হৈছিল বাট লাসিমা ৰায়ট হেতু দিছে 21 জানুৱাৰী 1892 এটো 25 জানুৱাৰীতে হয় বাট দিস ইজ নট 1894 এটো হৈছিল 1892 ত নহয় 1894 ত হৈছিল সো দিস ইজ ৰং Our Fuluguri Photoroghat riot was the most tragic incident in the history present uprising of Assam, which was broke out at Photoroghat January 1894. It was an open rebellion against the increasing government taxes. This is also correct. Man, amar jitu full hoy incorrect hoy. Hetu amar okol eta ulal. That is B. 88 or jitu palu, ami etu B palu. That's 89 to koise. The credit for setting up printing press of Assam can be attributed to the two American Baptist missionary Nathan Brown and Oliver Carter who started their operation in early in 1836. The first newspaper magazine Ornodoy was published in January 1848. Eto monot rakhibo eto bahut important hoy Ornodoy to eto 48 ot nohoy 1846 ot korisile year to bahut beshi important mane repeat kore eto Ornodoy related question to our first known Assamese weekly newspaper was the Assam Mihir এটো জুনটো পাবলিশ হৈছিল 1872 এতিয়া আমাক খুদিছে যে কোনটো কাৰেক্ট নহয় তো কাৰেক্ট আমাৰ অকলটো নহয় বাকি কেটা কাৰেক্ট হয় তাৰ পিছত খুদিছে যেটো জোনাকি আছিল জোনাকি was one of the most significant monthly published
from Calcutta. It was a non-political in nature. It was the mouthpiece of Assamia Bhasha Unnati Sadhini Sabha, Jonaki became the forum of a group of eminent writers and created a new era in the Assamese journalism under the leadership of T-Murti. Eta T-Murti buli ami kak jano, T-Murti buli ami Chandra Kumar Agarwalak jano, Lakshminath Besborok jano, Hemchandra Goswamik jano, Hemchandra Borua yat নহয় তো ইয়াতে যেটো অড ওয়ান হয় এটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা দ্যাট ইজ অপশন ডি মানে কুৱেশ্যন হিচাপে আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো অপশন ডি তাৰপিছত 91 টো সুধিছে এইটো অকণমান চাগে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ভুল হ'ব পাৰে জগন্তাও বডোসা পিয়নাৰ দ্য মেকিং ফিচাৰ ফিল্ম ইন দ্য বড়ো লেংগুৱেজ অফ আছাম উইথ হিজ ডেবিউট আল্লাহ ইয়া আইৰন ইট ৱাজ ৰিলিজ 13 মাৰ্চ 1985 বুলি কৈছে এইটো একচুৱেলি ৰিলিজ 1985ত নহয় 1986ত হৈছিল এইটো তাৰমানে ইয়াতে যদি ভুল কিবা মানে কুৱেশ্যনটো চাগে নট কাৰেক্টে সুধিছে এইটো ভুল ওলাইছে বাকি ষ্টৰি আলাৰ্ণ ইজ এবাউট বাৰ্নিং ছ'চিয়েল ইছ্যুজ অফ দ্য টাইম মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ এণ্ড দেয়াৰ বন্ডেজ এইটো ঠিকে আছে দিছ ফিল্ম ৱাজ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ইন 1986 তো ইনকাৰেক্ট সুধিছে তো ইট ইজ অপশ্যন এ তাৰপিছত 92ত কৈছে যে দেয়াৰ হেজ বিন এ ৰেপিড গ্ৰ'থ ইন দ্য গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বাট উইদাউট চাইমুলেশ্যন ইনক্ৰিজ ইন এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি দিছ ইজ ন'ন এজ এইটো কি কৈছে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি নাই চ' জবলেছ গ্ৰ'থ হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি নাই কাৰণে এইটো জবলেছ গ্ৰ'থ 93ত কেইটামান নাম আছে মেটচ কৰিছে কিন্তু ইনকাৰেক্ট হয় এইটো দিছে নৱদকান্ত বৰুৱাক আমি এখুত ককাইদেউ বুলি জানো দেন আমাক কৈছে যে যিটো আছে সোণাৰাম চুতীয়াক আমি বনকৰ বুলি আমি জানো বুলি কৈছে একচুৱেলি সোণাৰাম চুতীয়া বনকৰ বুলি কোৱা নহয় তাৰপিছত আনন্দীৰাম দাস তেওঁক কৈছে বৈষ্ণৱ পণ্ডিত আনন্দীৰাম দাসকো একচুৱেলি বৈষ্ণৱ পণ্ডিত বুলি জনা নাযায় আৰু কৈছে হেম বৰুৱা আছাম গৌৰৱ তো আমাৰ কোনটো কাৰেক্ট নহয় বুলি সুধিছে দিছ ইজ 94 কৈছে ডে কেইটামান আছে যে লাচিত দিৱস আমি কৰোঁ 24 নৱেম্বৰত ৰাইনোচৰাছ ডে কৈছে 27 ছেপ্টেম্বৰ এইটো ছেপ্টেম্বৰত হয় বাট নট 27 ইট ইজ 22 কৃষক দিৱস 23rd আৰু ছত্ৰ দিৱস 31 মাৰ্চ বাকীকেইটা ঠিকে আছে কাৰেক্ট নহয় অকল ৰাইনোচৰাছ ডে ডেট ইজ 95টো কৈছে কিছুমান মুভি দিয়া আছে আৰু তাৰ ৰিলিজ ইয়াৰবোৰ দিয়া আছে তো মুভি দিছে জয়মতী 1935 কাৰেক্ট প্ৰথম আমাৰ যিটো আছামিজ ফিল্ম আছিলে চিৰাজ 1948 এইটো হয় ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ 1913 কিন্তু ইন্দ্ৰমালতী 1936 নহয় এইটো 1939 হয় তো অপশ্যন ডিটো আমাৰ হ'ব তাৰপিছত 96ত কৈছে Some women of Assam took part in the civil disobedience movement very actively to mobilize the girls in the national movement. An organization, namely the Mukti Sangha, was established by a few prominent and leading activists. Their fierce-spirited speeches encouraged many young minds to fight for Purna Swaraj. It was during this movement at various places of Assam Nari Bahinis or women squads were formed for carrying out various programs of the movement. Examine the above statement and select the one who was not related to Mukti Sangha লগত মানে ইমান ডাঙৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দি আল্টিমেটলি কুৱেশ্যনটো সুধিছে মুক্তি সংঘৰ লগত কোন ৰিলেটেড নহয় পুষ্পলতা দাস তেওঁ ৰিলেটেড আছিলে সৰলা সেকশনা তেওঁ আছিলে পুণ্যপ্ৰভা বৰুৱা তেওঁ আছিলে তো ইয়াতে অপশ্যনটো নান অফ দ্য এবভ হ'ব মানে গোটেইকেইজনে আছিলে তো এইটো অপশ্যন ডি 97টোত সুধিছে কৌটিল্য ইন অৰ্থশাস্ত্ৰ প্ৰভাইডেড দ্য ডিটেইল থিয়ৰী অফ দ্যাট ডেছক্ৰাইব the entire rules and regulation for the administration of the state. This theory of Kautilya is also known as Saptanga theory. According to Kautilya, there are 7 elements of the state which are very important for the efficient and proper administration of the state. Examine the above statement and pick out the odd one out with reference to 7 elements of the state according to Kautilya. To ইয়াৰে ভিতৰত সুধিছে কৌটিল্যৰ মতে 7টা এলিমেণ্ট আছিলে যিয়ে এখন ষ্টেট চলাবলৈ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰে ভিতৰত ইয়াতে কোনটো নহয় বুলি সুধিছে তো এটা সামি দণ্ড কোশ ন্যায় আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমি যদি চাওঁ কৌটিল্যৰ মতে এইটো ন্যায় যেটো আছে অপশ্যন নম্বৰ 4 টো যেটো আছে এইটো অড ওৱান হয় এইটো অপশ্যন সি তাৰপিছত আমাক কেইখনমান পেয়াৰ্স দিছে মানে বুকছৰ মুভিৰ নাম আৰু তাৰ যিজন এক্টৰ হওক বা এনেকুৱা মেটচ কৰি মানে আছে ইয়াতে কোনটো কাৰেক্ট পেয়াৰ বুলি সুধিছে তো 98টো যদি আমি চাওঁ
গঙা চিলনীৰ পাখি পদুম বৰুৱাৰ হয়, ডক্টৰ বেজপুৰত ব্ৰজেন বৰুৱা আছিলে, আৱৰ্তন ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ হয়, আৰু কথা নদী ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ হয়। তাৰমানে ইয়াতে গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত 99টোত সুধিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰী ৱাজ মেড ষ্টেট, মানে অৰুণাচল প্ৰদেশক ষ্টেটৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিলে 1988ত বুলি কৈছে। ইট ইজ নট 88, ইট ইজ 1987। তাৰপিছত মিজোৰামকো ছেম 1972ত ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছিলে, তাৰপিছত 1988ত ষ্টেট বনাইছে বুলি কৈছে, এইটো 1987, এইটো ভুল আছে। আৰু নাগালেণ্ড 1962ত হৈছিলে, আৰু নাগা হিলছ সেইটো কৈছে, এইটো বাৰু ঠিকেই আছে। আৰু আছাম ৰিকগনাইজেশ্যন মেঘালয় 1969 ক্ৰিয়েটেড এন অট'নমাছ ছাবঅৰ্ডিনেট মেঘালয় উইদিন দ্য ষ্টেট। এতিয়া নট কাৰেক্ট সুধিছে, নট কাৰেক্ট আমি মানে চৰি নট কাৰেক্ট সুধিলে ন, 1 আৰু 3 মানে আমাৰ 2টো কাৰেক্ট হয়, চৰি 2টো কাৰেক্ট হয়, এইটো কাৰেক্ট নহয়। আৰু চৰি মাই মিষ্টেক, 2টো কাৰেক্ট হয়, 1988 সেইটো আছে, 1 আৰু 3টো কাৰেক্ট নহয়, অৰুণাচল 1987ত। আৰু নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে দ্য ডক্টৰাইন ডেট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেন নট বি এমেণ্ডেড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 368 ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড। কিছুমান কেছ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত, তো এটা কেছে ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে যে 368 আৰ্টিকলটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। তো এইটো কেছ আছিলে গোপালনাথ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পাঞ্জাৱ, যিটো কেছ আছিলে সেইটোৰ পৰা। চ' এইখন আছিলে এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ হ'ল। যদি বিচাৰে এনেকুৱা আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰিম, যাতে GS যিবোৰ APSC আণ্ডাৰ GS এক্সাম আহি আছে, যিবোৰ GS পৰ্চনত এটলিষ্ট অকণমান হ'লে হেল্পফুল হওক, এটা দুটা হ'লে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কমন আহক। থেংক ইউ।